ನಮಸ್ಕಾರ. ಕುರುಬ ಬಳಗ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ KBA ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ KBA ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಕುರುಬ ಬಳಗ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ. Namaskar. My name is Rama Prasad. We live in Memphis, Tennessee. I'm Tarikere Kumar. I'm an anesthesiologist. I practice near Chicago. ನಮಸ್ಕಾರ, ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಮಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಶೋದಮ್ಮ ತಮ್ಮಯ್ಯ. ನಾವು ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕುರುಬ ಬಳಗ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಇದೇ ಜನವರಿ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯಿಂದಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಸಲಹೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಾವು ನಮಗೆ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಡ್ವೈಸರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ಗೈಡಿಂಗ್ ಅಸ್. ಈ ಒಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಅವರ್ ನಮ್ಮ ಕುಲ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎನೇಬಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂದು KBA ಸಂಸ್ಥೆ, ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. Let me first congratulate our organization KBA for its successful elections. And as an advisor, I just want to suggest a couple of things. And one is to uplift the poor population of our community. As we know, probably we are all doing well here, and our relatives in India are also probably doing very well. But most of the population at the bottom of our society, our community, are not doing well. And for that reason, I advise probably to find out and research some small business projects where we can financially help them to uplift themselves so that they can support their children for education and socially become well ahead in the society. Okay. So when you say that, okay, what do you think? Should we do a kind of baby steps, look at the small projects, identify those who are very poor, doing well in education? What is your thought process? Well, my thought process for education is to locate smart kids or people who have scored very high points in 10th grade and have a small group of people and groom them and see if they can improve their scores so that they can score high in the next exams, that is PUC or whatever it is. Okay. And if they score high and get the seats in merit instead of reserved positions, probably they will save lakhs of rupees for the parents. That is very, very important, which is if they have to pay more money for private colleges and not to the government schools, then it's lost money and probably less bad education too. Okay. What's your advice? For example, your education ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, it's very good, and you also advised people to identify that it's a difficult job, and also you talked about kind of a medium between Indian community members and community people and also Americans. So what is you want to advise that, okay, we need to do some kind of a English programs, teaching programs like that? Yeah, that in India there is a lot of demand for English and everyone wants to learn English. But as I see, not more than 10% from rural areas will come to cities. Those who are in administrative jobs or in good business or in high educated jobs. So there is no need for all schools to turn into English medium schools. So for those people who are dedicated to become something of a business or administrative jobs, they should learn to speak English more than reading English. Everyone reads English, but they don't know how to speak English. So we can have Zoom classes
for them. That way they can just speaking language. So we can speak and they can answer our questions in English. So that way they can improve their language. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಬಾಂಧವರು ಈ ಒಂದು KBA ವತಿಯಿಂದ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆನಾ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ ಸಲಹೆ ಏನು? Now we are just 300 people, 300 select registered members here, and we don't have a lot of manpower, so we have to select small projects and short-term projects that we can finish. ಕುಲಬಾಂಧವರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕುಲಬಾಂಧವರ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಎನೇಬಲ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡತ್ತರ ಅಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದು 2 ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಎಲ್ಲಾರ ಜೊತೆನೂ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಮುಂದೇನು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳು ಅಡ್ವೈಸ್ಗಳು ಇದೇ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರೇ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಸುದಿನದಂದು ನಮ್ಮ KBA ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳೇನು? First of all, I want to congratulate the democratically elected, dynamic, enthusiastic, hardworking committee, and mainly I have 2 advisors. The first one is medical professional people in our group to give proper advice, references, and in their own specialty, guide them for proper management. The second advice is about the cost of healthcare. One of my friends here is established a medical service where he has negotiated with the hospitals, labs, and other firms, and he has reduced the cost of healthcare to a significant amount. And I'm thinking about something like that done in India and help the people to reduce the cost of healthcare. That will be very helpful. ಓಕೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಲಬಾಂಧವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್, ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ತಂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ತಂಡದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕುಲಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ವಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ, ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ? No, you said the right thing. That's the extension for all the professionals in the medical, not only doctors, but all the medical professional people committee here, and then advise the people regarding proper health care. ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಜೊತೆಗೂಡ್ಕೊಂಡು ಸಲಹೆಗಳು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ವಿ ವಿಶ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಹಾಗೂ ಹೀಗೇನೆ ಯಶೋದಮ್ಮ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ. ಅವರು ಭಾರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 3-4 months ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ 2 years ಇಂದ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮಯ್ಯಣ್ಣ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಶೋದಕ್ಕ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಯಶೋದಕ್ಕ ಅವರು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸುದಿನದಂದು ನೀವೇನು ಸಲಹೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಮ್ಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಮವಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ KBA ಅವರಿಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್, ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ 4-5 ಜನ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತರು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರುಗಳಿಂದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆದು ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂತವ್ರು ಅವ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಟ್ಟ ನೀವು KBA ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಗಾಗ್ಬೋದು, 300 ಕುಟುಂಬಗಳಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 1000 ಕುಟುಂಬಗಳಿದಾವೆ. ಏನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಸಲಹೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ, ಈಗ ಸೋಫಾ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಎವ್ರಿ 2 weeks ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್
ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಕ್ಕಳು ಓದೋದಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಿಳಿದಂತವ್ರು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, MBA ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಷಯ ಆಗಿ ಈಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತು. ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಚರ್ ಅಕ್ಕಬುಕ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ವಿಚಾರನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದನ್ನೋ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಸುಮಾರು ನಮಗೆ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ, ತಿಳಿದಂತರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಲ ಬಾಂಧವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹತ್ರದ ಬಾಂಧವ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕುಲ ಬಾಂಧವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಸಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯುವಕರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕುಲ ಬಾಂಧವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ಹೌದು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋರ್ಗು ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆದಂಗ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಯೂತ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ದಾರಿಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೀವಿ, ಅದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿರೋದು ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಮುಂದಿನ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಇದ್ರ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲಾರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕುಲಬಾಂಧವರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರೋಣ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆಯೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಭಾರಿ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ರಿ. ಇದುವರೆಗೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೇ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಿ? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Well, the committee has to work united and organized and have to select small and short projects, and communicate well with the other members of the organization and do successfully. Thank you, Prasad avare. Thanks. Kumar avaru? Yeah, my advice almost would be the same. We have to be united, and we have a very dynamic, hard-working committee. I wish them all the success. Yashodamma avaru? ನಂದು ಅದೇ ಸೇಮು. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳದಂಗೆ ಬಲ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಅಂತ ಸೇರ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಮರ ಸಾಗೋದು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ಕುರುಬತ್ವ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ, ಕುರುಬ ಬಳಗ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. Thank you.